Hi, good morning students. Welcome to 12th Botany. Today we are going to discuss about the lesson reproduction in plants. Reproduction. What is reproduction? It's nothing but the production of young ones. It's called a reproduction. So one of the essential feature of all living things. Or living things in irundhuchina adu mukkiyamaana or character reproduction. Without reproduction there is no living things. This is a vital process for the existence of a species. ஒரு ஸ்பீசிஸ் இந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னா this is a very important process that the species required to existence in this world. இந்த உலகத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வைட்டல் ப்ராசஸாக இருக்கிறது இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் தான். வித்தவுட் ரீப்ரொடக்ஷன் எந்த ஸ்பீசிஸுமே இதை கண்டினியூ இருக்க முடியாது. It brings suitable changes through variation. வேரியேஷனுக்கு சேஞ்சஸ் கொண்டு வரும். பேரண்ட்ஸ்லேருந்து இந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் நீ இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது. இட் ஷோஸ் அ லிட்டில் பிட் வேரியேஷன் அமாங் தி பேரண்ட்ஸ். இப்போ பேரண்ட்கிட்டேருந்து அந்த இண்டிவிஜுவல் வந்து வேரியேஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணும். விச் ஒன் தட் இஸ் ரீப்ரொடக்ஷன். கண்டினியூஷன் அண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனிசம்ஸ். ஒரு ஆர்கனிசம் கண்டினியூவாக இருக்கணும், நிலையா இருக்கணும் அப்படின்னா இட் நீட்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷன். இட் பிளேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் எவல்யூஷன். எவல்யூஷன் இஸ் நத்திங் பட் each and every organism in the world is developed from pre-existing organism. That is the evolution. இங்கே இருக்கிற அத்தனை ஸ்பீசிஸுமே ஏதோ முன்னாடி ஒரு ஸ்பீசிஸ்லேருந்து எவால்வ் ஆகி ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் நடந்து ஓவர் லாங் பீரியடில் நடந்து ஒரு நியூ ஆர்கனிசம் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு. அப்போது இட் கிரியேட்ஸ் அ வேரியேஷன். முன்னாடி பார்த்து தேர்ட் பாயிண்டில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் வேரியேஷன். That variation is important for this evolution. So the reproduction plays important role in evolution. Next, reproduction is broadly divided into two types. One is asexual reproduction and another one is sexual reproduction. The first we shall discuss about asexual reproduction. Asexual reproduction, here the reproduction which takes place without the involvement of gametes. Without the involvement of gametes. It helps to perpetuate its own species. அந்த ஓன் ஸ்பீசிஸை நம்பரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பட் இதில் என்ன மெயின் பாயிண்ட்னா கேமெட்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறது கிடையாது. இன் லோயர் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ஃபங்கை the asexual reproduction which takes place through conidia in Aspergillus and Penicillium. These are the fungus. Budding, yeast and hydra, it takes place through budding. Fragmentation in Spirogyra. Gemma cup in Markensia is a bryophyte. Regeneration in Planaria. Binary fission in bacteria. These are the lower plants and fungi where asexual reproduction takes place through conidia, budding, fragmentation, gemma, regeneration and binary fission. This is a budding example. Here the yeast, it produces a small bud and it is gradually detached and it is germinating a new organism. So budding. This is a conidia producing conidia pore bearing structure. Conidia pore which bears conidia aspergillus. That conidia which detached and it germinated into a new aspergillus fungus. Regeneration, example planaria. The planaria, the body is divided into three: head, stomach like tail. The secondly, the head which regenerate stomach and tail to produce a new one. Here the stomach which regenerate head and tail to produce a new one. And here the tail which regenerate head, stomach to produce a new planaria. And binary fission in bacteria. Simple division which divides a cell into two. It is a type of asexual reproduction. A gemma cup producing Markensia. It produces a cup. It's a gemma cup.
that cup which detach and germinate to a new bryophyte. Lastly, fragmentation. A spirogyra which makes a fragments, and each fragment which regenerates into a new organism. These are the different types of asexual reproduction which found in lower plants and fungi. The organism which produce through asexual reproduction, which are morphologically and genetically identical, பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே சேமாக இருக்கும் comparing to their parents. This is called clones. This is the very important 2-mark question. Define clone. Organism which are produced through asexual reproduction are morphologically and genetically identical. This is called clones. Next, vegetative reproduction. Vegetative reproduction takes place through natural methods and artificial methods. Natural methods and artificial method. First, we are going to discuss about natural methods. In natural method, it happens naturally without the involvement of human being. It happens naturally. A bud grows and develops into a new plant. A small bud grows and develops into a new plant. A bud may be formed on root, stem or leaf. Some of the organs which also involved in vegetative propagation, and also it involved in storage and perennation. Storage stores food, example potato. And perennation. Perennation, which means there are three types based on their lifespan: annual, biennial and perennial. In annual plants, it completes the lifespan in a single year. In biennial, it completes the lifespan within 2 years. If the plant which lives more than 2 years, it is called perennial. Here, some of the organs which gives for perennation, life for more than 2 years, is called perennation. Next, the unit of reproductive structure may be root, stem and leaf. These are all the organisms which involve in vegetative reproduction. These reproductive structures are called reproductive propagules or diaspores. Reproductive propagules or diaspores. Important 1-mark question. Unit of reproductive structure is called reproductive propagules or diaspores. Vegetative reproduction roots develop vegetative or branches buds. அப்போ அந்த பட் வந்து ரூட்லேருந்து டிட்டாச் ஆகி அது வந்து நியூ பிளான்ட்டை வந்து டெவலப் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் முரையா, டெல்பெர்ஜியா அண்ட் மில்லிங்டோனியா. திஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள். Some roots store food. Example, Ipomia, Batatas and Dahlia. Sweet potato and Dahlia. Diagramல next காட்டுறேன் உங்களுக்கு. And vegetative reproduction in ஸ்டெம்மில் வந்து ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன், சப்ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் அண்டர்கிரவுண்ட் மாடிஃபிகேஷன் நிறைய மாடிஃபிகேஷன் ஆகும். எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷனுக்காக. அதில் சம் ஆஃப் தி மாடிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரைசோம் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் மியூசா பாரடைசியாக்கா, ஜிஞ்சிபர் அபிஷ்னேல் அண்ட் கர்கூமா லாங்கா மஞ்சள். காம், அமோர்ஃபோஃபிலஸ் அண்ட் கொலகேஷியா. டியூபர், சொலானம் டியூபரோசம். எக்ஸாம்பிள் பல்ப், அல்லியம் சீஃபா, லில்லியம். ரன்னர், சென்டல்லா ஏசியட்டிகா. சக்கர், கிரைசாந்திமம், சாமந்தி. சென்டல்லா ஏசியட்டிகா வந்து வல்லாரை. தென் சக்கர், கிரைசாந்திமம். ஸ்டோலன், மென்தா அண்ட் ஃப்ராகேரியா, மென்தா, புதினா, ஸ்ட்ராபெரி. ஆஃப்செட், பிஸ்டியா அண்ட் ஐகோர்னியா. பல்பில்ஸ், டயாஸ்கோரியா அண்ட் அகேவ். டயாஸ்கோரியா அண்ட் அகேவ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே ஸ்டெம்மோட மாடிஃபிகேஷன் தான். இதில் ரைசோம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி, மஞ்சள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாயிலுக்கு கீழே சர்ஃபேஸில் அப்படியே எலங்கேட்டடாக க்ரோத் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கும். அதில் நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ் இருக்கும் ரைசோமில். ஓகேவா? இந்த காம் பார்த்திங்கன்னா காம், டியூபர், பல்ப் இதெல்லாமே ஷேப்பில் மொராலஸ் சேமாக தான் இருக்கும். பட் இந்த காமில் பேசல் பிளேட் இருக்கும், பல்பில் இருக்கும். அந்த டியூபரில் வந்து பேசல் பிளேட் இருக்காது. என்னென்ன நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். சரியா? நெக்ஸ்ட் இப்போ ரன்னர் வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ரன்னருக்கும் ஸ்டோலனுக்கும் சேம். ரன்னருக்கும் அண்ட் ஆஃப்செட், ரன்னர் அண்ட் ஆஃப்செட் ரெண்டுமே சேம் தான். ஆஃப்செட்டுங்க வந்து வாட்டரில் இருக்கிறது, ரன்னர் வந்து சாயிலில் இருக்கும். பல்பில்ஸ், பல்பில்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா பல்பு மேலே இருக்குது, இது பல்பில்ஸ். பல்பில்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் அ பல்ப் லைக் பட். பல்ப் லைக் பட் இருக்கும். எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா
ஃப்ளவர் இருக்கிற இடத்துல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் கூட உங்களுக்கு காட்டுறேன். This is the example for bulbil diascoria. Diagram பார்த்தீங்கன்னா இந்த bulb like structure, bulb like bud is formed in the place of flower. Flower இருக்கிற இடத்துல இந்த bulb like structure இருக்குது. That is called bulbil. Example diascoria. The next vegetative reproduction in leaf. The adventitious buds are develop on their leaves. Leavesல adventitious buds வந்து develop ஆகும். that buds அதுலேருந்து டிட்டாச் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நியூ பிளான்ட்டை வந்து ஜெர்மினேட் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிரையோஃபில்லம், சிலா அண்ட் பெகோனியா. இப்போ இதில் பிரையோஃபில்லம் பார்த்தீங்கன்னா this is the bryophyllum leaf. Leaf is succulent, ரொம்ப திக்காக இருக்கும், உள்ள ஜூஸியாக இருக்கும், succulent. And notched on its margin. Marginல பார்த்தீங்கன்னா பள்ளப்பள்ளமாக இருக்குது. Notched on its margin. Adventitious buds develop at these notches. இந்த notchesல develop ஆகிட்டு இந்த adventitious buds and are called epiphyllous buds. Define epiphyllous buds in 2 mark question கேட்கலாம். இப்போ என்ன எழுதணும்னா a bryophyllum leaf is succulent and notched on its margin. Adventitious buds develop at these notches and are called epiphyllous buds. இப்போ இந்த பட் வந்து இதில் டிட்டாச் ஆகும், நியூ பிரையோஃபில்லமாக டெவலப் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே லீஃபில் சிலா. இதில் foliage leaves ஆர் லாங் அண்ட் நேரோவாக இருக்கும், ரொம்ப நீளமாக இருக்கும், குறுகலாக இருக்கும், லாங் அண்ட் நேராகவே இருக்கும். இப்போ இதில் நாச்சஸ் எல்லாமே பட்ஸ் டெவலப் ஆகுது. பட் அந்த சீலா பிளான்ட்டில் வந்து டிப்பில் மட்டும்தான் அந்த பட் இருக்கும். அது எப்போ அந்த சாயிலோட காண்டாக்ட் ஆகுதோ அது ஜெர்மினேட் ஆயிரும், அந்த லீஃப் வந்து டிகே ஆயிரும். அப்போ நியூ பிளான்ட் வந்து அது ஜெர்மினேட் பண்ணுது, பட். These are the modification of leaf. The next, what are the advantages of natural vegetative propagation, reproduction? Advantages and disadvantages. Only one parent is required for this reproduction, vegetative propagation. Only one parent இருந்தால் போதும் இதுக்கு. செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அங்கே 2 பேரண்ட் தேவை. பட் இதுக்கு ஒன்லி 1 பேரண்ட் இஸ் செக்யூர். ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் பிளான்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட். அதை முன்னாடியே பார்த்த க்ளோன்ஸ் பேரண்ட்டில் இருக்கிற எக்ஸாக்ட் காப்பியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா அதுலேருந்து அப்படியே டெவலப் ஆகுது. ஒரு பேரண்ட்லேருந்து 2 பேரண்ட்டோட கேமெட்ஸ் ஃபியூஸ் ஆனால் சர்டன் வேரியேஷன் கிடைக்கும், பட் இதில் கிடைக்காது. இன் சம் பிளான்ட்ஸ் திஸ் எனேபிள்ஸ் டு ஸ்ப்ரெட் ரேப்பிட்லி. சம் பிளான்ட்ஸில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு. Spinifex. Example, horticulturists and farmers utilize these organs of natural vegetative reproduction for cultivation and to harvest plants in large scale. For example, farmers பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோ இருக்கு எடுத்து கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க, லார்ஜ் ஸ்கேலாக ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல் பண்ணுறாங்க இந்த வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷனை. டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நேச்சுரல் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன். இல்லை பார்த்தீங்கன்னா நியூ பிளான்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆஃப் நோ ஜெனட்டிக் வேரியேஷன். நியூ பிளான்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, பட் அதில் என்ன இருக்காதுன்னா ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் இருக்காது. ஒரே பேரண்ட்டில் வருது, அதுக்கு எக்ஸாக்ட் காப்பியாக இருக்குது, க்ளோனாக இருக்குது, அவ்வளோதான். நியூ வெரைட்டிஸ் சேஞ்சஸ் எதுவுமே வந்து என்ன பண்ண முடியாது, இதில் சேஞ்சஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன். பார்த்து டயக்ராம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம். டயாஸ்கோரியா, பல்பில் பார்த்தோம். இந்த பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் பிரையோஃபில்லம். திஸ் இஸ் பிரையோஃபில்லம். இஸ் கால்ட் ஐகோர்னியா, கிரைசாந்திமம், ஜெமா கப், மார்கன்ஷியா, டேலியா, பொட்டேட்டோ, ஸ்வீட் ஐப்போமியா பட்டாட்டஸ், ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, ஐப்போமியா பட்டாட்டஸ், பைனரி ஃபிஷன், மார்கன்ஷியா, ஃப்ராக்மெண்டேஷன், ஸ்பைரோகைரா. Asexual reproduction takes place in yeast, budding, conidia, regeneration in planaria, dahlia, conidia. This is the basal plate. முன்னாடி சொல்லியிருந்த basal plate இருக்குது,
பொட்டேட்டோவில் பேசல் பிளேட் கிடையாது. இதோட ஃபஸ்ட் டாபிக் முடியுது. ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இதோட முடிஞ்சிருக்கு. தேங்க்யூ.